وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. صلى الله عليه. بإذنه وكرنا يا من لنا وهدانا. صلى الله عليه. ولا عليك الله بارك الذي يا مشفع وصلنا وهبانا. صلى الله عليه. مالك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهو صون النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام هم لدينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما هدى هان المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. صلى الله عليه. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان. صلى الله عليه. وانظر إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. صلى الله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أحبانا. الله عليه. في ذكره
عاظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وابلغه فرحانا صلى الله عليه بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان وبين ماء فاستفد من غفلة أنذى وكن يقظانا وإلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصالا تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح ابن إلهي صانا وما اختاره وما براك مثلي إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه إن المولى زل العنا وفلانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا بشرى لنا إن المولى زل العنا وفلانا والدهر أنجز وعده والبشر
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu alaihi hada wa qad nasara ila unudahu fil kutubi bayna lana tibyana sallallahu alaihi wa qad min sahaba nabiyina lama ataitukum min hikmati ihsana sallallahu alaihi wa iyyakum rusulana la tu'minuna wa tansuruna wa tusbihuna awana sallallahu alaihi وأقوامهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عظم بذلك رتبانه ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافي ومشفع طاقت لا كوانا صلى الله عليه وسلطه وقل بسم القول كانت مفرقتنا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيده ولا ولن آتينا جنانا صلى الله عليه وقرب الحمد على الله أنا فلقد رحمك الله منه حنانا صلى الله عليه فسوف يؤتيك فترضى جل من موت تقاصر عن أخطاه نهانا صلى الله عليه بالله كثير ذكرى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا حبيبي سلام عليك يا عبد الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أبدا وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك سلام عليك سلام عليك صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول
إليه سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله وسلام الله على رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله إلا يغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلا يغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساكن عنا بأهل البدر يا الله ودفع مساكن عنا بأهل البدر يا الله صلى الله وسلم الله على رسول الله صلى الله وسلم الله على ياسين حبيب الله ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه لما دنا وقت الخروج لحمد عن إذن من تشاء قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنتي وحب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من ولد المختار عبد الله العبد المطلب رأي البرهان صلى الله عليه كان يأمر نور طه وجهه وشرى العبد الموصول حيانا صلى الله عليه وهو ابن حاشم الكريم الشعبي بن عبد المناب بن الحسين كان صلى الله عليه وابنه يلقى حكيما سأله قد ابتلى العجب بذلك شانا صلى الله عليه وقد وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه لذكر واعلم بربه إلى إسماعيل كان الأرض المئوانا وحينما حمل به آمنا لم تزد شيئا يخرج النسوانا صلى الله عليه حاط اللب من رب السماء أقصى العدا والحمى والأحجان صلى الله عليه ولقد كان قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرق الأكوان صلى الله عليه بالجور من بفضلها فاستبشرت ولنا الأطفال والعصر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي مجد عبدي وبلا كلماتي صلى الله عليه وتجلت الأدوار من كل الجهات وقتها بلاد المسب الحالة صلى الله عليه قد أبرد الشمس الهدى ذعب الحبيب مقرما ومتصانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك
Iya, sambutan dulu. Tunggu mas, lanjut kalimat. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini, pada malam yang penuh barokah ini, kita semua telah diberinya kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Haji Kaliman sebagai tuan rumah pada acara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua yang datang pada hari ini tidaklah beranjak dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang semoga tetap istiqomah hingga akhir zaman. Yang kami hormati Habib Sami dan Ustadz Zaki dari Kota Palembang, kemudian juga tuan rumah pada malam hari ini yaitu keluarga besar dari Bapak Haji Kaliaman, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Majelis Al-Awabim Kota Praumuli yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun acara kita pada malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan kata sambutan dari tuan rumah atau Sayyidul Hajat. Selanjutnya nanti akan kita dengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib kita dari Kota Palembang dan ustaz-ustaz kita. Kemudian nanti kita akan tutup acara ini dengan doa bersama yang terakhir penutup. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, baiklah untuk mempersingkat acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan ataupun sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh tuan rumah yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Kaliaman. Kepadanya kami persilakan. Yuk Pak Ramadi. Diakhirkan. Baiklah Bapak Ibu para hadirin jemaah rahimakumullah, tentunya Bapak Kaliaman berterima kasih sekali ya atas kehadiran kita semua pada malam yang berbahagia ini, atas waktu yang telah Bapak Ibu sempatkan sehingga kita bisa menghadiri malam ini di tempat Bapak Haji Kaliaman dan keluarganya. Tentunya beliau dan keluarga mengucapkan terima kasih. Kemudian juga beliau juga telah bersedia memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja ke acara kita ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Habib kita dari Kota Palembang. Kepada Pak Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Allahumma fasalli wa sallim maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحاضرين، معاشر الحاضرات، معاشر الآباء، معاشر الأمهات، معاشر الأحباب رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di malam yang penuh berkah dan rahmat ini, yang telah mengumpulkan kita sehingga kita bisa duduk di taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita di malam yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita semua al-ghuru bilih, dekat kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah kumpulkan kita karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita al-qurub ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah menginginkan kita dekat kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah kumpulkan kita karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah kumpulkan kita di malam yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan maghfirah, ampunannya kepada kita semua. Dan juga Allah kumpulkan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua mendapatkan warisan daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua menerima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, sehingga amal yang kita lakukan di malam hari ini pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kelak nanti di akhirat. Amin. Dan juga semoga dengan kita berkumpul di malam yang mulia ini, semoga semua hajat-hajat kita, doa-doanya kita diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan kita berkumpul kita pun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita berkumpul kita pun mendapatkan daripada ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari dosa yang kita ketahui maupun dosa yang tidak kita ketahui. Dan semoga kita semua mendapat ridha Allah wa ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita senang dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua kelak nanti dikumpulkan kembali bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini bisa berkumpul kembali seperti biasanya di setiap sebulan sekalinya, yang mana kita ini habis libur panjang, libur dari bulan Ramadan sampailah malam hari ini. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita bergabung lagi, berkumpul lagi bersama-sama di majlis yang mulia ini. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di salah satu rumah saudara atau keluarga besar Bapak Haji Kaliman. Dan kita doakan semoga Bapak Haji Kaliman dan keluarga mendapat keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang senang dunia maupun akhirat. Amin. Dan juga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita berkumpul lagi bersama majlis Al-Wafa bi Hadillah, dan berkumpul juga bersama majlis Al-Awwabin dan juga tim hadrah dan semua anggota yang lainnya, IKADI dan yang dari majlis-majlis lain. Alhamdulillah malam hari ini kita akan berkumpul lagi seperti semula, dan insyaallah terus menerus setiap bulan kita bisa berkumpul lagi. Amin. Dan tidaklah kita berkumpul melainkan kita ingin membesarkan syiarnya daripada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini kita di sini mengajak untuk membuka pikiran kita bersama-sama. Di akhir zaman kita mengetahui keadaan yang kita lihat sekarang. Berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah yang kita tengok sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dalam keadaan yang macam ini apa yang harus kita lakukan. Terutama Allah juga sudah memberikan kabar kepada kita bahwasanya ada musuh-musuh yang terus menyerang kita, kaum muslimin. Tujuan musuh-musuh tadi apa? Mereka menginginkan kita semua jauh dari Allah. Mereka menginginkan kita semua jauh dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa mereka musuh-musuh kita yang Allah jelaskan? Yaitu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, apa? Yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walam tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan pernah ridha, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasara, sehingga kita mengikuti jejaknya mereka, mengikuti jalan-jalannya mereka. Itulah tujuannya siapa? Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara pengen kita ini jauh dari Nabi Muhammad. Yahudi Nasara pengen kita ini tidak kenal sama Nabi Muhammad, sehingga diadulah oleh mereka siapa? Setiap kaum muslimin. Dari macam-macam diadu, semua kaum muslimin diadu. Muslim sama muslim diadu, kiai sama kiai diadu, ulama sama ulama diadu, yang politiknya semua diadu, dibuat musuh semua. Semua habaib sama habaibnya juga diadu, semua diadu. Itulah tujuannya mereka. Bahkan dari situ maka muncullah atau kelompok yang tidak senang sama sahabat. Muncullah kelompok yang tidak senang sama keluarga Nabi. Bahkan muncullah kelompok yang mana mereka tidak mempercayai keluarga Nabi. Macam-macam. Nah itulah fitnah yang terjadi di zaman kita sekarang. Semua gawainya apa? Al-Yahud wan Nasara. Siapa yang ngomong? Allah sudah menjejak, Allah sudah menjejak stempel. Ingat, Allah sudah menjejak kita, hati-hati dengan dakwahnya mereka. Sehingga dengan tanpa kita sadari, kita sekarang sudah terpengaruh. Bahkan di dalam rumah kita, bahkan kita tidak tahu di dalam kamar-kamar kita atau kamar anak kita. Ternyata banyak dari kita yang mana mengikuti daripada ajaran-ajarannya mereka. Untuk apa kita jauh dari Nabi Muhammad? Salah satunya kita tengok sekarang. Kita tengok yang paling berbahaya yaitu handphone. Handphone. Ini handphone berhati-hati. Handphone bisa menyelamatkan kita. Handphone bisa menyelamatkan kita banyak hisab nanti di hari kiamat. Kata guru kita Habib Masyhur Allah yarhamah. Beliau mengatakan handphone ini hisab yang paling besar. Kenapa? Begini kamu handphone betul. Dah baca kita lepas atau bisa dari handphone. Dah baca. Tengoklah kalau tak percaya. Bangun tidur yang dicari handphone. Nak tidur lagi sama handphone. Semestinya nak tidur kita sama tasbih. Semestinya kita nak tidur sama ingat Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kita baca doa. Nabi mengajarkan kita nak tidur hadap sebelah kanan. Ini sebelum tidur malah bukan lagi bukan HP, tapi dia duduknya ngadepin HP. Bahkan ada sebagian ngomong sama HP. Di bilik ngomong dewek sama HP. Ngomong dewek. Ada tak? Banyak tak? Banyak apa? Banyaknya apa beda? Di mana itu? Ekor beb. Di mana itu? Di mana? Di dalam rumah, di kamar. Bahkan naudzubillah min dzalik. Ada yang malah sampai ngolong-ngolong. Bukan lagi di kamar mandi duduk masih ngambil baju. Ada tak? Bahkan ada yang lompat ke baju. Ada yang lompat. Ada tidak? Aku macam itu. Sampai malu di mall nyokit ewek panapi nyokit ewek di mall mau dikasih kira-kira apa lagi kalau zaman dulu kalau gitu nih ngomong ada nyokit ewek lagi itu apa? Karena yang ngomong kamu yang ngomong karena yang ngomongnya terjadi sekarang terjadi di zaman kita ini sekarang. Bahkan ada sebagian waktu tidak mengalir sampai tahan buka aurat. Na'udzubillah min. Itu ada kalau di aplikasi mungkin antum kita udah ya pasti kan. Bahagia itu salah satu contoh yang kita dapatkan. Di rumah kita jauh dari perbuatan Nabi Muhammad. Bahkan dengan tanpa kita sadari kita dapat kaum muslimin yang semestinya
biasanya di hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Ada. Di hari Jumat hari raya, yang namanya hari raya biasanya apa? Libur. Tapi kita begawi. Tidak libur. Berbeda semua hari rayanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kapan tuh? Sabtu kan? Mereka begawi setengah hari itu hari Sabtu. Ada sebagian memang libur hari Sabtu. Hari Minggu contoh liburnya nih. Bahkan mereka mau ketika datang ke rumah ibadahnya mereka dengan tenang, mereka tidak dalam keadaan capek, mereka dengan pakaiannya mereka dengan pakaian mereka menghadap Tuhannya mereka dengan keadaan yang baik, nyaman. Berbeda sama kita. Kaum muslimin hari Jumat hari rayanya yang terjadi seminggu hari, ya. Hari Jumat, hari ibadah, kita ke rumah ibadah kita, ke rumah Allah, ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan habis begawi, capeklah setengah hari, begawi. Bahkan apa? Pakaian pun kita pakai menghadap Allah di hari raya, pakai pakaian kita begawi. Tapi mereka pakai kemejanya khusus, ya, pakai batiknya khusus. Tapi kalau gitu, ada yang dari kantor pakai baju kantor, ada yang dari pasar pakai baju pasar itulah, ada yang dari sekolah pakai baju sekolah itulah. Ya masya Allah, warna-warni. Padahal Allah sudah memberitahu kita jalan untuk kita di akhir zaman. Tak kasih jalan yang paling baik melainkan mencontoh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas, pada diri Rasulullah lah kita bisa mendapatkan apa? Qudwah, contoh, uswah yang kita bisa ikutin. Yang baik kata Allah, hasanah. Yang ngomong siapa? Allah. Jadi kalau kita bingung, jangan bingung di akhir zaman melok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kita bisa ngelawan daripada apa? Ajakan-ajakan yang musuh-musuhnya Allah, al-Yahud wan Nasara. Seperti halnya di hari Jumat, kita disunahkan pergi ke masjid semestinya pagi-pagi. Ini kita pergi ke masjid lama. Gara-gara apa? Begawi. Disunahkan kita mandi, ya sih. Ini kita habis gawe langsung ke masjid. Oh nah, kami sudah mandi, kami lah mandi nih pagi ini ya sudah, iya betul. Tapi pas sampai situ kita mampu lagi. Lain lagi cintanya tidak lah, wangi lagi awal. Padahal kita hari Jumat sunnahnya disuruh wangi. Pakai celah, paginya dianjurkan kita baca surah Al-Kahfi. Wahadalah, bahkan apa? Disunahkan kita pakai pakaian warna putih, pakai gamis itu sunnah Nabi Muhammad. Dulu kita, uswah kita, contoh yang semestinya kita ikut. Tapi ternyata apa? Ternyata ketika di hari Jumat dengan tanpa sadar, banyak dari kaum muslimin di muka bumi ini, terutama kita yang di Indonesia, di hari Jumat kita lihat warna-warni bagiannya, warna-warni, semua kita pakai gamis, pakai koko, warna putih, khusus hari Jumat. Sunnahnya pakai warna putih. Bahkan apa? Yang lebih sedihnya lagi sudah datang ke rumah Allah. Ini dalam keadaan capek, terus nyampe nyari tempat yang paling lemah untuk nyentai. Bila perlu nyari tempat yang ada kipas angin dan ada baru datang cek. Khusyuk, masya Allah, lemah hati. Sampai kadang-kadang sudah komat. Allah Akbar. Hampir selesai. La ilaha illallah. Ada tak pernah tengoknya? Pernah tak? Banyak berapa kali kita tengok berapa kan? Sampai-sampai yang sebelah. Pas nak tegak tak baca tegak. Kenapa? Sebutan. Kita ada kejadian berapa kali kita tengok. Masya Allah. Ya Allah. Ini sekarang terjadi. Nah, lebih sering lagi tahu kalau tidur capek wajah, masuk akal. Kalau kita bergawi, kalau tidak bergawi mungkin lah wajah gitu ya.
Hanya aku nyampe ke masjid, khotib sedang nyampe ke khotbahnya, khotib ngajak takwa. Oh, lagi kantor. Kelasnya kantor, gelangnya Masya Allah. Khotib lagi nyampe ke khotbah dia. Apa ini? Main api. Buka Facebook. La ilaha illallah. Saya baca. Ini yang terjadi sekarang. Ini terjadi sekarang. Masya Allah. Nah itulah, inilah apa dengan tanpa kita sadar, kita ternyata sudah diserang oleh musuh-musuhnya Allah. Padahal hari Jumat ketika khotib menyampaikan sunnah bagi kita jamaah Jumat apa melihat khotib itu sunnah mandang khotib ya. Wahakada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari situ tidak ada jalan yang paling baik untuk kita di akhir zaman kecuali menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita umat Nabi Muhammad yang bakal menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Siapa? Coba tanya siapa? Apalagi kita yang hadir di majelis ilmu, apalagi kita ada perkumpulan pengajian, bahkan di mana-mana di Pramuka sekarang Masya Allah lainnya. Nah itulah sekarang yang memulai untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, untuk membesarkan syiarnya Nabi, untuk membesarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menghidupkan sunnah Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahad. Siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Tidak di sini Nabi menjelaskan siapa orang yang mencintai Nabi. Salah satunya yaitu apa? Orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Itu tandanya. Tanda orang yang mencintai Nabi yaitu apa? Dia senang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sambungan hadis? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah SAW, maka dia kelak nanti di surga bersama aku, kata Rasulullah SAW. Dan kata yang paling lemah di surga dikatakan kecuali kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Kita yang tahu sekarang di mana kita. Kita tahu di mana cinta kita sama Nabi Muhammad. Dan kita ingat guru kita Habib Umar ngasih tahu apa? Jangan pernah kita berlari dari orang yang paling cinta sama kita. Jangan pernah kita jauh dari Nabi yang paling sayang sama kita. Jangan pernah kita berlari dari Nabi yang peduli sama kita. Bahkan sampai ke akhirat. Ini cakap tak boleh lama-lama dia bercakapnya. Ini mikirnya Masya Allah. Yang penting. Jadi apa? Kita yang tahu siapa jati diri kita. Kalau kita mengatakan kita cinta Nabi Muhammad, kita lihat bagaimana kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya usahakan hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi dari rumah kita, dari pakaiannya kita, dari akhlaknya kita, dari makannya dan minumnya kita, dari ucapannya kita. Ikutin semua yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kerjakan sunnah-sunnah Nabi, gobelia, ba'diyah, dan jangan lupa juga apa? Pakai siwak, jangan lupa. Banyak di Pramumuli. Banyak Pramumuli. Niat. Bawa lah siwak sekarang. Tidak bawa. Ada tak? Di mana? Di toko. Usahakan beli siwak. Jangan sampai tinggal siwak. Jangan sampai pernah tinggal siwak. Kita baca beli rokok, beli siwak tak baca. Siwak harganya 10.000 rokok 25, 30. Beli siwak 10.000 pajak sebulan. Pajak sebulan. Rokok semoga naik. Jadi saya ngomong kan. La ilaha illallah. Nah makanya usahakan kalau baca beli rokok nanti kita harus baca juga beli siwak. Itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kerjakan sunnah Nabi apapun. Puasa, usahakan puasa setahun sekali jadilah. Puasa Senin Kamis setahun sekali jadilah. Kalau tidak kuat lah. Puasa ayam murbid setahun sekali jadilah. Sholat sunnah tasbih yang tak pernah lakukan setahun sekali jadilah.
Jangan sampai tidak pernah kita melakukan sama sekali. Tapi kalau siwak jangan setahun sekali, jangan seumur hidup sekali atau setahun sekali, jangan. Kalau baca siwak pagi terus. Sholat sunnah qobliyah subuh setahun sekali, jangan. Rugi. Ya, jadi usahakan kalau bukan itu, siapa lagi yang mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita tutup di sini kita mengajak juga untuk apa? Lebih semangat berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dikatakan, diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat itu tadi mempunyai sayap. Sayapnya di masyriq, yang satunya lagi di maghrib, yang satunya di timur, satunya lagi di selatan. Malaikat Allah ciptakan malaikat yang mana sayapnya di ujung dunia, yang sikutnya lagi di ujung dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepalanya itu di bawah arsy, dan kakinya di bawah apa? Bumi yang ketujuh. Terbayang tak kira-kira? Terbayang belum? Allah ciptakan malaikat. Terbayang? Bayangkan. Bayangkan berapa besarnya malaikat itu. Besarnya dari sayapnya di ujung dunia. Yang kanan di ujung dunia, yang kiri di ujung dunia. Palanya di bawah arsy, kakinya ditonjol di kaki apa di kaki apa di ke langit apa di bumi yang ketujuh. Makanya besar malaikat itu kira-kira. Dan maka apa? Allah SWT ciptakan di setiap bulu malaikat itu tadi apa? Seperti jumlah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya jumlah bulunya seperti jumlah makhluknya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, maka apabila seseorang laki-laki atau perempuan ummati dia membaca salawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat itu tadi untuk apa? Untuk masuk ke lautan yang terbuat dari cahaya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tergambar gitu. Di bawah arsy ada lautan yang Allah ciptakan dari cahaya. Lautan yang Allah ciptakan dari cahaya. Maka ketika ada seorang hamba, ada seorang umat Nabi Muhammad, baik itu laki-laki atau itu perempuan, baca selawat kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan malaikat itu tadi untuk apa? Nyelemin badannya ke lautan yang terbuat dari cahaya tersebut. Kemudian apa? Kemudian Allah perintahkan dia keluar lagi, malaikat itu dari lautan tersebut. Kemudian apa? Setiap apa dari bulunya tadi mengeluarkan apa? Mengeluarkan percikan banyu, tetesan banyu. Bahkan di setiap bulunya mengeluarkan banyu. Dan dari setiap bulu yang mengeluarkan banyunya itu setitik-setitik. Gitu kalau nyebut tegak, banyak banyunya banyak. Nah begitu juga malaikat tadi yang punya sayapnya banyak, apa yang punya bulunya banyak tadi, dari setiap bulunya keluarlah titik-titik banyu. Dan dari setiap titik-titik banyu tersebut Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat. Kira-kira berapa banyak lah malaikat yang lucu ini? Banyak lah kira-kira. Tergampang lah kira-kira. Berapa lah jumlah malaikat kalau gitu itu pujian banyu itu kan? Dan semua malaikat yang Allah ciptakan tadi Allah perintahkan untuk baca istighfar kepada orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah luar biasanya kalau kita baca salawat. Itu bukan 100 kali, sekali baca salawat. Macam mana kalau seandainya kita bacanya 100 kali, berapa banyak lagi itu dapat? Berapa banyak lagi malaikat yang Allah ciptakan, yang mana Allah suruh malaikat itu istighfar untuk kita karena baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, yang pertama, mari kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Untuk apa? Untuk kita bisa melawan musuh-musuh kita al-Yahud wan Nasara. Dan yang kedua apa? Jangan lepas dari baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan semoga semua urusan kita dipermudah oleh Allah, dan semoga kita selalu bahagia dunia dan akhirat, dan semoga tidak kita keluar dari tempat ini kecuali kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar dari dunia ini melainkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqa 'ala al-khair wal khair 'alaihim 'alaih wa waffiqna lil khair wa inna 'alaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمن صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا علنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فعكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا حبيبي اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. نبي ذكر ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا على يديه. النبي ذكر قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي ينزل عليه. والقرآن شيء فصيح الذي ينزل اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله يا كريم. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah, telah kita dengarkan tadi sama-sama ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Habib Sami Al-Kaf dan juga Ustaz Zaki Mubarak. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tentunya tadi kita simak ya, bahwa kita ambil intinya bahwa kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan menghidupkan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan siapa yang mengerjakan sunnahnya maka akan sama Rasulullah SAW di surga nanti. Semoga kita semua yang berada pada malam hari ini nanti bersama-sama di surganya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga faedah dari salawat ya. Jadi jangan henti-hentinya kita jangan bosan-bosannya untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena begitu besar faedah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Habib Sami Al-Kaf tadi. Bapak Ibu para jemaah hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Zaki Mubarak tadi, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pengacara mohon maaf tentunya banyak kesalahan, kata yang kurang tertata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih, dan marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rik. Oi. Ew. Ikan dalam kolam. Laju ke lah. Nah. Kali request. Insyaallah. Iya, udah. Allahumma sholli wa sallim Wa barik alaihi. Sallallahu Pak Suratno. Pak Suratno. Ustaz Lisan tu nah, caknya kurang piring dia. Andi tu nah, duduk kelas situ. Nah. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli ala
Diatur jemaah.